Friends, you are most welcome in this session. I am Mr. Gajanan Chaudhary from Sri Changdev Bargupati Gulpe Madhyamik Vidyalay, Suregaon. Last video, we have learned the first part of the lesson Androclus and the lion. In that part, Androclus was a slave and there was a conflict between Androclus and his cruel master, but finally he was successful to escape from the cruelty. While wandering in the forest, he had seen an injured lion. Looking at his sad condition, Androclus decided to help the lion in any way. In the second part, we are going to discuss about the story and how Androclus helped the lion. Now see in the next paragraph. On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced. म्हणजे एक मोठा काटा त्या सिंहाच्या पायात रुतला होता. One of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. Distress म्हणजे नर्वसनेस किंवा दुःखाचं कारण. Summing up means धैर्य एकवटणे, muster courage. Summing up all the courage, Androclus stretched his hand and slowly towards the injured paw म्हणजे जखमी पंजा. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Good intention means सदहेतू, चांगला हेतू. बघा मित्रांनो, जेव्हा अँड्रोक्लस सिंहाच्या जवळ गेलाय आणि गेल्यानंतर त्याला एक मोठा काटा त्या सिंहाच्या बोटामध्ये घुसलेला दिसला. त्यामुळे तो सिंह खूप मोठ्याने ओरडत होता. वेदना त्याला सहन होत नव्हत्या असं अँड्रोक्लस स्वतःशीच पुटपुटलाय. मात्र आपलं संपूर्ण धैर्य त्यानं जमा केलं, एकत्रित केलंय आणि हळूच आपला हात त्या सिंहाच्या जखमी पंजाकडे नेला. अर्थात सिंहाच्या दुसऱ्या पंजाला हात लावला तर तो आपल्यावर हल्ला करील अशी भीती अँड्रोक्लसला अगोदरच वाटत होती. परंतु सिंहाला त्याचा चांगला हेतू आहे, उद्देश आहे असं लक्षात आलं. इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ, Androclus took the paw in his left hand and he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Androclus remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day, he would clean and dress the lion's wound. Soon, the lion was able to move about many times. It followed Androclus wherever he went. बघा मित्रांनो, या पॅराग्राफमध्ये अँड्रोक्लसने सिंहाचा जो पंजा आहे तो आपल्या डाव्या हातामध्ये घेतला आणि अत्यंत शिताफीने म्हणजे योग्य काळजी घेत त्यामध्ये असणारा जो काटा होता तो काटा ओढून काढला आणि आपल्या अंगावरती कपडे होते त्या कपड्याचा एक तुकडा काढून तो त्याने त्या सिंहाच्या जखमीच्या पंजावरती बांधला. आणि विशेष म्हणजे जणू काही कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सिंहाने सुद्धा त्याचा हात चाटलाय. सिंहाला पुन्हा चालता येईपर्यंत अँड्रोक्लस त्याच्याजवळच राहिला, त्याची खूप खूप काळजी घेत असत. जंगलामध्ये जाऊन शिकार करीत असे आणि त्या असहाय्य हेल्पलेस बीस्ट श्वापदाबरोबर आपले अन्न वाटून खाई. सिंहाची जखम स्वच्छ करून तो रोज त्याला मलमपट्टी म्हणजे ड्रेसिंग करत असत. लवकरच सिंह हिंडू फिरू लागला. बरेचदा अँड्रोक्लस जिथे जाईल
तिथे तो सिंहही त्याच्या पाठोपाठ जाऊ लागला होता. इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ, in the meanwhile, Androclus master had complained to the authorities आपले वरचे मालक, that his slave means गुलाम Androclus had run away, पळून गेला आहे. Soldiers were sent in all directions to capture Androclus. They searched for him high and low, means here and there, everywhere, but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androclus lived. It so happened that Androclus had gone out alone that day, while the lion rested near the cave, means guha. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in chains in a prison, means sakadanda. The lion was caged. तर बघा मित्रांनो, जेव्हा अँड्रोक्लस आणि तो लायन इकडे जंगलामध्ये असताना तिकडं त्याचा मालक अँड्रोक्लसच्या मालकाने आपला गुलाम हरवला आहे, पळून गेला अशी तक्रार संबंधित ऑफिसर्स म्हणजे ॲथॉरिटी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तर मग अँड्रोक्लसला पकडून आणण्यासाठी सर्व दिशांना चारी बाजूंना सैनिक पाठवले गेले आणि त्याचा शोध घेतला गेला, पण त्यांना काही त्याचा ठाव ठिकाणा लवकर लागला नाही. शेवटी अँड्रोक्लस राहत होता त्या जंगलामध्ये ते नेमके गेले. झालं काय, नेमकं त्या दिवशीच अँड्रोक्लस एकटाच बाहेर गेला होता आणि सिंह मात्र त्याच्या राहण्याचं ठिकाण आहे गुहा, त्या गुहेपाशी विश्रांती घेत होता. त्यामुळं ते दोघंही सैनिकांच्या तावडीत सापडले आणि मग सैनिक त्या दोघांना पण घेऊन शहरामध्ये परतली. त्यांनी तर अँड्रोक्लसला अगदी साखळदंडाने बांधून तुरुंगामध्ये डांबून ठेवले आणि सिंहाला सुद्धा पिंजऱ्यामध्ये कोंडून ठेवलं आहे. नेक्स्ट, इन दोज डेज पीपल हू वेअर फाउंड टू बी गिल्टी मीन्स अपराधी ऑफ अ सिरियस क्राईम गुन्हा वेअर फेड टू वाईल्ड बीस्ट्स ॲज अ पनिशमेंट. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beasts on the appointed day. The emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpets, and Androclus was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. बघा मित्रांनो, त्या काळामध्ये अशी एक प्रथा होती, जर एखाद्याकडून गंभीर असा गुन्हा घडला असेल तर त्या माणसाला शिक्षा म्हणून जी जंगली जनावरे असतात श्वापदे त्यांच्या तोंडी दिलं जात असत. आणि आपल्या मालकापासून पळून जाणं हा तर खूप मोठा गुन्हा समजला जात असत. त्यामुळे अँड्रोक्लसलाही साहजिकच त्या जंगली प्राण्यांच्या स्वाधीन केलं जाणार होतं. आणि मग विशिष्ट दिवशी, ठरलेल्या दिवशी राजा सर्कशीच्या स्थळी आला आणि आपल्या स्थानावरती विराजमान झाला. आणि जो उपस्थित समुदाय होता त्यांनी एकच जल्लोष त्या ठिकाणी केला आहे. जो तुतारी वादक होता ट्रम्पेटर, त्यानं त्या ठिकाणी रणसिंग फुंकले आणि अँड्रोक्लसला त्या रिंगणामध्ये आणण्यात आले. त्याच्या साखळ्या सोडवण्यात आल्या. तुरुंगात असल्यामुळे अँड्रोक्लस हा अगदी अशक्त, दुर्बल, दुःखी कष्टी दिसू लागला होता आणि त्याला या ठिकाणी खात्री पटली आहे की आता हाचा दिवस म्हणजे आपल्या आयुष्यातील अगदी शेवटचा दिवस आहे, अशी त्याला त्या ठिकाणी खात्री पडली. नेक्स्ट पॅराग्राफ, ॲट द ऑपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड अँड अ फेरोसियस लायन वॉज released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androclus was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androclus and rushed towards him.
bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androclus saw these two. Each friend recognized the other. अँड्रोक्लसला शिक्षा देण्यासाठी त्या विरुद्ध बाजूचा जो दरवाजा होता तो उघडण्यात आला आणि तेथून जो क्रूर भयंकर फेरोसियस असा तो सिंह होता त्याला रिंगणामध्ये सोडण्यात आले. त्याला अनेक दिवस उपाशी ठेवण्यात आले होते, कारण का तो अतिशय चिडखोर त्या ठिकाणी बनला पाहिजे, फेरोसियस बनला पाहिजे आणि त्याच्या भीतीने अँड्रोक्लसला ग्रासून टाकले होते. मात्र तरीही तो आपलं धैर्य खचला नाही, त्यानं आपलं धैर्य सोडलेलं नाही. अँड्रोक्लसला पाहता तो सिंह गुरगरत त्याच्याकडे येऊ लागला. वेगाने झेपावला होता, पण अचानक रस्त्यामध्ये येऊन तो थबकला, थांबला आणि सावकाशपणे पुढे जाऊ लागला. त्याचा सगळा आवेश आणि आक्रमकता ही शून्य झाली होती, नाहीशी झाली होती. अँड्रोक्लसनेही त्याला बघितले आणि त्या दोघांची जेव्हा नजरानजर झाली, दोघाही मित्रांनी एकमेकाला पक्क ओळखलं. द नेक्स्ट पॅराग्राफ. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोक्लस अगेन, बट when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy. The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. People began to cheer Androclus and asked for his release. The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship with man and beast. मित्रांनो बघा, तर जेव्हा सिंह पुन्हा अँड्रोक्लसकडे झेपावला आणि त्याच्याजवळ जेव्हा पोहोचला, त्यावेळेस तो गुरगुरत आपले नाक त्याच्या म्हणजेच अँड्रोक्लसच्या खांद्यावरती, अंगावरती घासू लागला. ते पाहून सर्वच प्रेक्षक जे बसले होते त्या सर्वांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. अँड्रोक्लसने सिंहाला मिठी मारली आणि तो मोकळेपणे आणि आनंदाने रडू लागला. आणि असंच पुढं राजासकट सर्वच प्रेक्षक हे दृश्य बघून अचंबित झाले होते. अचंबित होऊन सर्व दिखावा बघत होते. लोक अँड्रोक्लसच्या नावाचा जय जयकार करत होते आणि त्याची सुटका करण्याची मागणी करू लागली. राजाने सिंहाच्या या विलक्षण वर्तनाबद्दल म्हणजे विचित्र वर्तनाबद्दल अँड्रोक्लसला विचारले. तेव्हा संपूर्ण हकीकत ऐकल्यानंतर राजा देखील मनुष्य आणि या प्राण्यांमधील या अनोख्या कृतज्ञताभाव व मैत्रीच्या नात्याने भारावून गेला. देन ही ऑर्डर्ड दॅट Androclus should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. Means त्याने म्हणजे अँड्रोक्लसची सुटका करण्याचे आदेश जेव्हा दिले, आता यापुढे अँड्रोक्लस हा त्या एम्पररचा गुलाम राहणार नव्हता. आणि एम्पररने आणखी कोणते इनाम हवे असे अँड्रोक्लसला विचारले. तेव्हा अँड्रोक्लस म्हणाला की त्याला त्याच्या स्वतःसाठी काही नको, परंतु एक केलं तर खूप मोठी उपकार होतील. असं सिंहाला जर मुक्त केलं म्हणजे सिंहाला मुक्त करावे अशी इच्छा अँड्रोक्लसने राजासमोर व्यक्त केली. अशा पद्धतीने दोघंही मित्र मुक्त होऊन आयुष्य जगण्यासाठी जंगलात परत गेले. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही गोष्ट तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. इफ यू लाईक दिस स्टोरी, प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अँड
hit the bell icon. Okay, thank you.